प्रभुंकर महानामर धन्यवाद हो। प्रभु आमको आज विशेष प्रार्थना उपासना आमे समस्त को तांकरी पवित्र प्रांगण मध्य एकाठी हो परस्पर निमंते प्रार्थना करने प्रभु आमको आह्वान देले। प्रभुंक नामर गौरव हो। यही समय जेते समस्ते आज ये विशेष प्रार्थना उपासना जोग देइछन्ति समस्त को मध्य स्वागत जनाए, ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार जनाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आसंतु आमने आज उपासनार प्रारंभ रे समस्ते निज निज को नम्र करिबा, प्रभुंक निकट रे समर्पण करिबा। आमे प्रभुंक निकट रे प्रार्थना करिबा। आज उपासना आमे प्रत्येकंक पाए प्रभुंकर उपस्थितिर उपासना हेबा पाए संपूर्ण भाव में निज निज को प्रभुंक ठारे समर्पण करूँ। हालेलुया जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आज आमे प्रत्येक प्रभु तुम निकट को आसी तुमरी धन्यवाद करूँ प्रभु। तुम निकट रे प्रार्थना करिबा पाए ए विशेष प्रार्थना उपासना आमे प्रत्येकंक पाए प्रभु तुम्हें रखिल। प्रभु तुमरी गौरव करूछु। आज आमे समस्ते प्रभु तुम निकट को आसीअछु। आज उपासना तुमरी पवित्र उपस्थिति दियो। आज समस्त उपासना तुमरी गौरवयुक्त हो प्रभु। तुमरी लोक माने तुम निकट को आछन्ति। प्रत्येकंकर मनोवांछा पूर्ण हो। प्रत्येकंक जीवन रे शांति आसु। प्रत्येकंक जीवन रे से आशीर्वाद आसु। प्रभु प्रतिटी विषय तुमरी गौरवयुक्त हो। आज परिचालना, आज स्तुति, आराधना, प्रशंसा एवं प्रभु आज वाक्य, आज विशेष प्रार्थना प्रभु तुमरी गौरवयुक्त हो। महिमा, प्रशंसा, गौरव कर्तापण जुगे जुगे तुमरी हो। यीशुंक नाम रे प्रार्थना मागुअछु, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आसंतु ये समय आमे समस्ते प्रभुंक गौरव पाए गीत बोलिबा। मु अनुरोध करी आम मध्य जो पिला माने गीत पाए से माने प्रस्तुत होती सम्मुख को आसबे। से माने गीत गाउथुबा समय आमे मध्य समस्ते करताल सह प्रभुंकर आराधना करिबा, प्रशंसा करिबा, प्रभुंक गौरव करिबा। सुना गीत बही तार 34 पृष्ठा 100 नंबर गीत, 100 नंबर गीत। शुण रे शुण महाप्रेम कहानी। Dari lalu, papi kude
आसतु आम यह समय प्रभु एक विशेष समयटी जितेबाला देले आम समस्ते परमेश्वर धन्यवाद करवा। जो प्रभु आम जीवन में एते महत् कार्य प्रभु करियछन्ति आम समस्तंकर उद्धार निमंते आम समस्तंकर परित्राण निमंते प्रभु जीशु जे ए जगत मध्य को आसिले आम समस्तंक निमंते शांतिर वार्ता आम समस्तंक निमंते परित्राणर वार्ता ए जगत मध्य जनईदेले। हालेलुया जीजस, हालेलुया जीजस। आसतु आम समस्ते प्रभु निकटवर्ती हेबा, प्रभु निकट आम धन्यवाद देवा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीजस। आम समस्ते धन्यवाद देवा। जदि बा आम समस्ते निज जगह ठिया हो जावा, निज निज जगह आम ठिया हो प्रभुंकर गौरव करवा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीजस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तुमरी धन्यवाद करुअछु, तुमरी गौरव करुअछु प्रभु। तुम्हें महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आश्चर्य परमेश्वर प्रभु। तुमरी धन्यवाद करुअछु, धन्यवाद करुअछु, धन्यवाद करुअछु प्रभु। तुमरी गौरव करुअछु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभुंकर अनुग्रह सर्वदा मानक प्रति प्रचुर। से प्रभु आमानक प्रेम करुथिबारु आज परि एक सुंदर दिनटी सुंदर भाव अतिवाहित करने को देले। आम जो जो स्थान को जाइछु, आम जो समस्त कार्य करियछु से सबुरे प्रभुंकर कृपा आमानक प्रति वर्ताइले। प्रभु आमानक सुरक्षा देले, प्रभु आमानक शांति देले, प्रभु आमानकर सहित परमेश्वर हेले। दिनटी कुशलतार अतिवाहित करू करू यही समयटी केवल प्रभुंकर पाद तले जेपरि आम समस्ते बसु प्रभुंकर धन्यवाद करू, प्रभुंकर प्रशंसा करू। एथिपाई प्रभु आमानक सुंदर सुजोग देले। हालेलुया, हालेलुया। आसतु आम समस्ते मुख खोली धन्यवाद देवा, मुख खोली प्रशंसा करवा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तेरी स्तुति प्रेज द लॉर्ड जीसस, आराधना प्रेज द लॉर्ड जीसस। करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। समस्ते मैंने हाथ टेकिबा, हालेलुया, हमें दुई हाथ टेकिबा परमेश्वर को गौरव करबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हो तेरी तुम्हारी गौरव हो, स्तुति और तुम्हारी प्रशंसा आराधना है। हालेलुया जीसस, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया जीसस, हालेलुया। समस्ते हमने गीत बोलिबा प्रभु को निकट आमे समस्ते मुख खोली प्रार्थना हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी जीसस, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। लॉर्ड जीसस, ढाल बनकर मैं मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, लॉर्ड जीसस। प्रभु हालेलुया, प्रभु तुम्हारी महिमा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। धन्यवाद प्रभु आम समस्ते तुम निकट को आसीअछु प्रभु।
आमने अति दुर्बल प्रभु हाँ प्रभु। आमठारे कौन उत्तमता कि धार्मिकता कि योग्यता किसी ना प्रभु आम सब विषय अति दुर्बल प्रभु ईश्वर सदा प्रभु परमेश्वर तांकर नाम को उच्चारण करने को देल प्रभु तुमको धन्यवाद करुछु धन्यवाद करुछु धन्यवाद करुछु प्रभु से दिन प्रभु गिदियन भय डरुले प्रभु से भयालु थे तथापि परमेश्वर तांको कहले हे गिदियन तुम्हें भय कर ना प्रभु तुमरी गौरव करुछु तुमरी दुर्बल लोक मानक तुम्हें बल देवा प्रभु शक्ति जगाइबा प्रभु तुमरी लोक मानक आत्मिक भाव में शक्ति युक्त करवा प्रभु हालेलुया 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 आज आम तुम निकट को आसीअछु प्रभु आज मंडली तुम निकट में प्रभु निज निज को नम्र कर प्रार्थना करुवा बेले प्रत्येक प्रति तुम से अलौकिक हस्त छुई दियो प्रभु प्रत्येक जीवन तुमरी पवित्र आत्मा उपस्थिति को प्रभु तुम्हें स्पर्श कर दियो प्रभु तुम नाम प्रत्येक आत्मिक भाव में शक्तियुक्त होगापाई आत्मिक भाव में बलवान होगापाई आत्मिक भाव में आहरी तुम शक्ति प्राप्त होगापाई प्रभु तुम्हें प्रत्येक को आज छुई दियो प्रभु प्रत्येक को छुई दियो प्रभु तुमरी पवित्र उपस्थिति आम प्रत्येक को आहरी प्रभु शक्तियुक्त कर हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस प्रभु आम समस्त दोष त्रुटि अयोग्यता सब मार्जना कर प्रभु आम दुर्बल अटे प्रभु आम को क्षमा कर प्रभु आम को क्षमा कर प्रभु आज आम को संपूर्ण तुमरी कर प्रभु तुम ठारे गोटे नूतन जीवन पाइबु प्रभु तुम ठारे गोटे नूतन आत्मिक जीवन पाइबु प्रभु आम प्रत्येक को साहाय्य कर हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस मंडली आज तुम निकट को प्रभु दौड़ी आछंती मंडलीर प्रति परिवार को तुम्हें आशीर्वाद कर आज जो मैंने प्रभु जो आशा आकांक्षा रखी प्रभु तुम निकट को आछंती प्रभु तुम्हें दया कर प्रभु प्रभु जीशु तुम्हें दया कर प्रभु आम विशेष कर प्रार्थना करुछु आज उपासना तुमरी पवित्र उपस्थिति दियो आज उपासना आम प्रत्येक को शक्तियुक्त भाव में व्यवहार कर हालेलुया हालेलुया जीसस यही समय प्रभु आम विशेष कर प्रार्थना करुछु और प्रभु अल्प समय तुमरी वाक्य मध्य को जीव आज वाक्य निमंते जो तुमरी भक्त दासों को प्रभु मनोनीत करियछ प्रभु प्रिय दासों को तुम्हें लुचाओ हजाओ पवित्र आत्मा परमेश्वर तांकर मुख दे तुम्हें कथा कह जेपरि आम तुमरी रब शुणु तुमरी सत्य वाक्य शुणु निजक आम प्रभु प्रस्तुत करने को पारू निजक सजाड़ा पारू निजक प्रभु तुम पथरे चलवाई आगेवा पारू प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद कर साहाय्य कर प्रभु तुम्हें दया कर जिते समय बसबू प्रभु तुम्हें गाइड कर महिमा प्रशंसा गौरव केवल तुमरी हो यीशु नाम प्रार्थना मागुअछु आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया जेते जेते आमने प्रभुंकर निकटवर्ती हेबा सेते सेते आमे प्रभुंक ठारे बल पाइबा प्रभु निश्चित प्रत्येक को आत्मिक बल प्रभु देइछंती समस्ते जोरे कहबा हालेलुया हालेलुया प्रभु गौरवान्वित हुंतु एई समय आमे ईश्वरंकर वाक्य मध्य को जीवा आज आमानक पई विशेष आनंदर विषय आजिर वाक्य निमंते आमानक मध्य प्रभुंकर दास कटकड़िया बाप्टिस्ट मंडलीर डिकन डेविड सामुएल दास से आम मध्य उपस्थित अच्छा तेणु तांको निकटरे मध्य मु कृतज्ञता एवं धन्यवाद जनाए तांकर बहुमूल्य समय से देले आमानकर ए मंडली मध्य को आसिले तेणु यही समय प्रभु जीशु ख्रीष्टों नाम रे प्रभुंकर दासों को मु आह्वान करी से आसवे आज जो मनोनीत चिंता मंडली निमंते रखिंट ताहा प्रकाश करेंगे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु जीशु ख्रीष्टों नाम रे आपण मानकु स्वागत तो हो सारी किंतु मोर व्यक्तिगत भाव में मुझे आपण मानकु आज ये सुंदर संध्यारे यही सुंदर सभारे आपण मानकु आउ थे प्रभु जीशु ख्रीष्टों नाम रे स्वागत करने सहित मोर प्रेम भरा नमस्कार समस्त को जनाऊँगी सान मानकु मोर प्रेम बड़ मानकु मोर सम्मान सहित नमस्कार दूची आउ समय को विलंब नक जदि मैंने अलरेडी लेट्रे अच्छु आउ मु प्रभु दासों को बहुत धन्यवाद दिए जे से मते ए सुंदर सुजोग देइछंदी प्रभुंकर वाक्य परिवेषण करने से भाई को बहुत बहुत धन्यवाद आ से मते स्मरण करती गत सप्ताह से मते कही किंतु मु कार्य व्यस्तता जो कटक बाहर थी से आसी पारि नथिली किंतु प्रभु आज मते पुनर्बार इस स्थान को आनी आपण मानकर मध्य ठिया करिसेंती से सर्वप्रथमे पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम रे परमेश्वर को धन्यवाद दूची आज जो वाक्य मैंने ध्यान करवा आउता आपण मैंने पाइबे हितोपदेश 22 पर्व 3 पद जदि किए मते पढ़िबारे टिके साहाय्य करिवे मु निश्चित उपकृत हेबी स्पष्ट भाव में एवं जोरे टिके पढ़िबारे साहाय्य करिवे हितोपदेश 22 पर्व 3 पद
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଲେଖାଗଲା, ଚତୁର ଲୋକ ବିପଦ ଦେଖି ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଏ, ମାତ୍ର ଅବୋଧ ଲୋକମାନେ ଆଗ ବଢ଼ି ଶାସ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ, ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ବୁଝେଇବେ। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବେ, ଯେପରି ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସେଥିରୁ କିପରି ଲୁଚିବା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ବାକ୍ୟ ନେଇକି ଯିବି, ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କ'ଣ ବାକ୍ୟ କହିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଚାଳନା କଲେ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଲେ, କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଜାଣିବେ। ଆସନ୍ତୁ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ 2 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ମହାମହିମ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମର ପରିଚୟ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛ। ଯଦିବା ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଧାର୍ମିକତା ନାହିଁ, କୌଣସି ଉତ୍ତମତା ନାହିଁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ପବିତ୍ର ପଦ ତଳେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଛ। ଆଜିର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ସେହି ବାକ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସେହିପରି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ପୁଣି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦାନ କର। ସମସ୍ତ ମହିମା, ଗୌରବ, ପ୍ରଶଂସା କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଇ ତୁମରି ପବିତ୍ର ନାମରେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ପଢ଼ିଲେ, ଚତୁର ଲୋକ ବିପଦ ଦେଖି ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଏ, ମାତ୍ର ଅବୋଧ ଲୋକମାନେ ଆଗ ବଢ଼ି ଶାସ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ଏଠି 2ଟି ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଆଉ କିଏ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ହିତୋପଦେଶ ରାଜା ସଲୋମନଙ୍କର ରଚିତ। ଆଉ ସେ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚତୁର, ସେଟା ବାଇବଲରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇବଲରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରାଯାଏ, ସେଇ ଚତୁରକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ଅବୋଧ, ତାହାକୁ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରାଯାଏ ତାହା ଅଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ତେବେ ଏଇଠି ଆମେ 2ଟି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଚତୁର ଲୋକ କ'ଣ କରେ ବା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ କ'ଣ କରେ, ବିପଦକୁ ଦେଖିଲେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଦେଶରେ ଆମମାନେ ବାସ କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାଠିକର ପାଠ ହେବାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, କାରଣ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଅଛି। ଯଦି ଆମମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ଏଇ ଶେଷ ଯୁଗର ବିଷୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ, ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ଯେପରି ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭଲରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେପରି ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରୁଥିଲେ, ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ଭୋଗବିଳାସ କରୁଥିଲେ, ପାପରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ଆଉ ନୋହ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଆଉ ଏଇ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଳକମାନେ, ପ୍ରଚାରକମାନେ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାଳ ସନ୍ନିକଟ, ତାଙ୍କର ଆଗମନ ଅତି ନିକଟତମ। ଆମେ ଅନେକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣୁଛୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ପଠାନ୍ତି, ମୁଁ ଅନେକ ଥର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କଠାରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଯେପରି ଅଧିକାରୀ ହେବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଅତି ସନ୍ନିକଟ। ଆଉ ଆଜିର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ଭବତଃ 2030 ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ବା ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ହେଲା, ଏହି ସମୟଟା ହେଲା କେତେ, 2024 ମସିହା। ମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ, 2030 ଯଦି ହୁଏ, ମାତ୍ର ଆମ ହାତରେ 6 ବର୍ଷ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ,
ଚିନ୍ତା କଲାବେଳେ ଲାଗୁଛି କାଲିକା ଭଳିଆ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ତାକୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆଗରେ ବସୁଛନ୍ତି କାହାକୁ 10 ବର୍ଷ କାହାକୁ 5 ବର୍ଷ କାହାକୁ କାଲିକା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କାଲି ସେ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ଦେଖୁ ଦେଖୁ 10 ବର୍ଷର ପିଲା ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବୟସକୁ ଟିକେ ଆକଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେତେ ବୟସ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏଇ 2024 ମସିହା କଥା ନା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। କାଲି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ମେ 15 ତାରିଖ, ଅଧା ମାସ ପାଖାପାଖି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ସମୟ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗତି କରୁଛି। ତେବେ 2030 କିମ୍ବା 2033 ଅତି ନିକଟତମ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଶେଷ ସମୟର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶେଷ ପାହାଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ସମୟକୁ ବିନଷ୍ଟ ନ କରି ସମୟର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା। କିପରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ, ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ପ୍ରଥମେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ କି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ବା ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ କନ୍ୟାକୁ ସେ ନେଇଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ରହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଉଠିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିତ ଥିବେ ତାଙ୍କଠାରେ ରହି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନରେ ନେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣ ସେଇ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନରେ ନ ଯାଇପାରୁଛୁ, ହାୟ ଆମମାନେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ତାହା କଳ୍ପନା କରିହେବନି, ତାହା ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିହେବନି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ହିତୋପଦେଶ ପଢ଼ିବେ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମୋତେ ବକ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ, ମୁଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆସିଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହୁଏ ଆରମ୍ଭ ମୋର ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଖାଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସଟା, ଆଉ ମେସେଜ୍ ସରୁ ସରୁ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା। 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କେମିତି କହିବି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କାରଣ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆଜି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଦିନ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ। ତେବେ ବି ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2ଟା ବିଷୟ ଭାବିକି ଆସିଥିଲି, ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି, ଅଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି। କିନ୍ତୁ ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଆପଣମାନଙ୍କର କଥା ଖାଲି କହିକି ଯିବି, ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ହେବନି। ଯଦି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ନିଶ୍ଚିତ 8:30 ଉପରେ ଟପିଯିବ। ଏନିୱେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି 2ଟା ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜ୍ଞାନୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଜ୍ଞାନୀ। ତେବେ ଜ୍ଞାନୀମାନେ କ'ଣ? ନିଜର ଅନୁଭୂତିରୁ, ନିଜର ଜୀବନର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ, ଜୀବନର କିଛି ଶିକ୍ଷା ଥାଏ, ସେହି ଶିକ୍ଷାରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରି ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ କରିଲା ବେଳକୁ ସେ ଭୁଲଟାକୁ କଲାବେଳକୁ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲର୍ଟ ହୋଇଯିବେ। କ'ଣ? ନାଇଁ ମୁଁ ସେଥର ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଥିଲି, ତା'ର ପରିଣାମ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଲ ରିଲେଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ନେଇଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଆଇନ ବିଷୟରେ। ଆଜିକାଲି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ବହୁତ ହେଉଛି। କ'ଣ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍? ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଆଉ ଏ ମୋବାଇଲ ଯନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ କରୁଛି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ 5 କୋଟି, 5 ଲକ୍ଷ, 50,000ର ଲୋଭ ଆମକୁ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସବୁ ପଇସା ପଳାଉଛି। ଆଉ କେତେ କେତେ ଲୋଭନୀୟ ଉପହାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ। କଥାରେ ଅଛି କ'ଣ? ଲୋଭରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପକେଟ୍ ଡେଡ୍ ହେଇଯାଏ, ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ଟାଣିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଥରେ ଯଦି ଭୋଗି ଯାଇଥିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲେ ଆପଣ ଆଲର୍ଟ ହେଇଯିବେ। ନାଇଁରେ ଭାଇ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠକ କରା, ମୁଁ କେବେ କ୍ଲିକ୍ କରିବିନି, ମୁଁ କାହାକୁ OTP ଦେବିନି, ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବି। କାରଣ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଅନୁଭୂତିରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ସଚେତନ ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନୀମାନେ ସେଭଳି ନୁହନ୍ତି। ଲେଖାଗଲା ଗୋଟେ ବିଷୟ ଖାଲି ଅଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି। ଲେଖାଯାଉଛି ମାତ୍ର ଅବୋଧ ଲୋକମାନେ ଆଗ ବଢ଼ି ଶାସ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲିଆ ଯାହା ଶୁଣନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ଶୁଣି ଆକ୍ଚୁଆଲିଆ ହୁଅନ୍ତି। ମୋତେ ଏଇ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆମର ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ନେତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ନେତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହନ୍ତି?
ମାଡ଼ି ଚାଲ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନାଁ କହିବିନି, ଆପଣମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ ଗେସ୍ କରୁଥିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ନେତା ଅଛନ୍ତି, କଥା କଥାରେ କହନ୍ତି ମାଡ଼ି ଚାଲ। ଆଉ ମାଡ଼ି ତ ଚାଲ, ଆଜିର ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଜାଣୁଥିବେ। ଯେଉଁ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ ସେ ପାର୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦିଆଗଲା। କାରଣ କ'ଣ? ମାଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ମାଡ଼ିଯିବା, ବିପଦ ଆମ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା? ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ ଅଜ୍ଞାନ ଭଳିଆ ମାଡ଼ିଯିବା, ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଆସିବ? ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଲେଖାଗଲା, ସେମାନେ ବିପଦକୁ ଦେଖି ଆପଣାକୁ ଲୁଚାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲର କିଛି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂକେତ ଦେବି। ମୋ ମନରୁ କିଛି କହିବିନି, ବାଇବଲରେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରି କହିବି। ଆପଣମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଫିଟାନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା 32 ପର୍ବ 7 ପଦ। ଗୀତ ସଂହିତା 32 ପର୍ବ 7 ପଦ। ସେଠିରେ ରାଜା ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ରଚକ ଦାଉଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଲୁଚିବା ସ୍ଥାନ, ତୁମ୍ଭେ ସଙ୍କଟରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠି ଗୀତ ରଚକ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଲୁଚିବା ସ୍ଥାନ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ସଙ୍କଟରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଦାଉଦ ଜଣେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ନିଜର ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କର ହେଉଛି ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ବାହାର ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ଚଳିବ, ଯଦି ଘର ଲୋକ ପୁଣି ଶ୍ୱଶୁର, ଯାହାର ଝିଅର ହାତ ଧରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଘରେ ଝିଅକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଧରି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ତାର ବାପା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ଆହୁରି ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କର ଥିଲେ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ଲୁଚିବା ସ୍ଥାନ। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଲୁଚିବା ସ୍ଥାନ। ତେବେ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଲୁଚିବା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ପ୍ରଥମେ ବିଷୟ ଜାଣିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ଲୁଚିବା ସ୍ଥାନ। ଲୁଚିବା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଲୁଚିବା କହିଲେ ଘରର ଯେକୌଣସି କୋଣର ଖଟ ତଳେ, ଆଲମାରି ତଳେ ଲୁଚିବାକୁ ବୁଝାଉଛି କି? ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଖଟ ତଳେ, ଆଲମାରି ପଛରେ ଯଦି ନିଜକୁ ଲୁଚେଇବା, ପୋଲିସ କୁକୁର ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି ଆମକୁ ବାହାର କରିଦେବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଲୁଚେଇବା ଆଲମାରି ପଛରେ, ଖଟ ତଳେ ବା ଆଉ କେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ, ଆଜିର ସମୟରେ ପୋଲିସ କୁକୁର ଆମକୁ ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି ବାହାର କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲୁଚିବାର ଅର୍ଥ କହେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ କ'ଣ କରିବା? ସମର୍ପଣ କରିବା। ନିଜକୁ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖିବା। ତିନୋଟି ବିଷୟ ବୁଝାଏ ଲୁଚିବାର ଅର୍ଥ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖିବା, ତୃତୀୟ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରିବା। এই তিনটা বিষয় এଠାରେ বাক্য বুঝাଏ ଲୁଚିବାର ଅର୍ଥ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଭରସା ନାହିଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଭରସା କରିଥାଉ, ଅନେକ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ନିଜକୁ ତୁମଠାରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ୁ, ହାତ ଟେକି ଦେଉ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, କାନ୍ଦୁ, ସମର୍ପଣ କରିଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଭରସା ନଥାଏ, ଦୁର୍ବଳ ଥାଉ। ସତରେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ? କାହିଁ କିଛି ତ ସମସ୍ୟା ମୋର ସମାଧାନ ହେଉନି, ଦୁଃଖ ତ ଯାଉନି, ରୋଗ ତ ସରୁନି, ଅଭାବ ତ ସରୁନି। এইটা ଆମକୁ କ'ଣ କରେ? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ତାଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଭରସା ରଖିବା, ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେବା। ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଆମ ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ, ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦରକାର ପଡ଼େ ପାଳକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯାଉ, ନେତାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ, ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ, ଓକିଲମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ ପରାମର୍ଶ ନେବା। କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଚାଲ ଦୌଡ଼ିକି କାହା ପାଖକୁ ଯିବା? ଓକିଲ ପାଖକୁ ଯିବା। ମୋର ଆଉ ପ୍ରେମ ଭାଇଙ୍କର ବାହାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲୁ, ଓକିଲମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ଶୋଷିବେ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଓଡ଼ଶ। ମୁଁ ଯେହେତୁ 27 ବର୍ଷ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ବସୁଛି ଉଠୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେମାନେ କିଏ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ଶ। ଓଡ଼ଶ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? ଭାରି କଷ୍ଟ, ବିଛଣାରେ ରହିଯିବ, କେଉଁ ବାଟେ ରକ୍ତ ଶୋଷି ନେବ ଜାଣିପାରିବେନି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେବେ ଓକିଲ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଓଡ଼ଶ ପାଖକୁ ଗଲେ ବୋଲି ଜାଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଆମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମତାମତ ନେବା,
ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗୀତ ରଚକ ଦାଉଦ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଲୁଚୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଉଛି ସେଇ ଗୀତ ରଚକ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ସଂଗୀତା 17 ପର୍ବ 9 ପଦରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂଗୀତା 17 ପର୍ବ 9 ପଦ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ପଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଗୀତ ସଂଗୀତା 17:9। ହଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଚକ୍ଷୁର ତାରା ପରି ମୋତେ ରଖ, ଚକ୍ଷୁର ତାରା ପରି, ଓ ଆପଣା ପକ୍ଷର ଛାୟା ତଳେ ମୋତେ ଲୁଚାଅ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କେତେ ଭରସା ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ। ଦାଉଦଙ୍କର କେତେ ଭରସା। ସିଏ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଛୋଟବେଳ କଥା ସ୍ମରଣ କରିବା, ଦାଉଦଙ୍କର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ 17 ବର୍ଷର ବାଳକ ଥିଲେ, ଯୁବା ବାଳକ, କିଏ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ 17 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 17 ବୟସର ବାଳକ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଗୋଟିଏ WWFର ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଗଲିଆତ ଭଳିଆ ଲୋକକୁ 7.5 ଫୁଟ 8 ଫୁଟର ଉଚ୍ଚତା, ବଳବାନ, ସାହସିକ ଗଲିଆତକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଗୋଟିଏ ଛାଟଣୀରେ ମାରି ପକାଇଥିଲେ। ଏତେ ସାହସୀ ଥିଲେ ସେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଚରଉଥିଲେ, ଯଦି ସିଂହ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଭିତରୁ ଝାମ୍ପିକି ଆଣିବା ଲୋକ ସିଏ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସାହସୀ, ଏତେ ବଳବାନ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋତେ କ'ଣ କର? ତୁମ ଚକ୍ଷୁର ତାରା ପରି ମୋତେ ରଖ, ଆପଣାର ପକ୍ଷର ଛାୟା ତଳେ ମୋତେ ଲୁଚାଅ। ମୋର ତାଙ୍କର ପକ୍ଷର ଛାୟା ତଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଯଦି ଟିକିଏ ଆମର ବଳ ଆସିଯାଉଛି, ବୟସ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଆଉ କିଏ ଜିମ୍ ଯାଇକି 6 ପ୍ୟାକ୍ କିମ୍ବା ଡୁମ୍ବ କ'ଣ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କାହାକୁ ମାନନ୍ତିନି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ହେଉଛୁ ବଳବାନ, ଆମେ ଯାଉଛୁ କ'ଣକୁ? ଜିମ୍କୁ ଯାଉଛୁ, ଆମର 6 ପ୍ୟାକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ବଡି ବିଲ୍ଡର, ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବା ସେହା କରିଦେଇପାରିବା। ଆଉ ଶେଷରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ମୋର ନିଜର ଗୋଟେ ଭାଇ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ବେଲ୍ଟ ବାଲା ଥିଲା, ଭଲ ବଡି ବିଲ୍ଡର ଥିଲା, ଆଉ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ? ମାରିକି ପକାଇଦେଲେ। ବହୁତ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ସେ ଏକଲା 6ଟା 10ଟା ପୁଲିସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା ଭଳିଆ ତାର କାପାସିଟି ଥିଲା। ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବନି, ଆମମାନଙ୍କର ଧନ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବନି, ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବନି। କିଏ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ? ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ଯିଏକି ସତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କର ପକ୍ଷର ଛାୟା ତଳେ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀମାନେ, ମୁଁ କେବଳ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ବିଷୟ ଅଛି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କହିବା ପାଇଁ, ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ପକ୍ଷ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବେନି, ଓକିଲର ପକ୍ଷ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବେନି, ଧନୀ ଲୋକର ପକ୍ଷ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବେନି, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକର ପକ୍ଷ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବେନି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପକ୍ଷ ତଳେ ରହିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ କରେ? ତାର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତାର ପକ୍ଷ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଏ। ଆଉ ଯେତେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଉ, ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଉ, ତା ଛୁଆମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷର ଛାୟା ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଆଜିର ଦିନରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ଏଇ ସରକାର ଆଇଲେ ଭଲ, ସେ ସରକାର ଆଇଲେ ଭଲ ନାହିଁ, ଏଇ ସରକାର ଆଇଲେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା, ଏଇ ସରକାର ରହିଲେ ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ହେବ, ଆମମାନଙ୍କର ବିପଦ କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। କୌଣସି ସରକାର ଆମକୁ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜାଣୁଛି, ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ ନୁହେଁ, ଯଦି ସେଇ ସରକାର ଆସିବ ଭଲ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଦଜନକ। ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ 1999 ମସିହା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଷ୍ଟେନ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ସେହି ସରକାର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା 1999 ମସିହାରେ। ମୁଁ ନାଁ ନେବିନି, ଆପଣମାନେ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ବୁଝିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଷ୍ଟେନ୍ ତାଙ୍କର କଅଁଳ 2ଟା ଛୁଆକୁ ମାରିଦିଆଗଲା, ସରକାର ଚୁପ୍, କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ 2008 କଥା ବି ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 2008 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟରରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେହି ସରକାର ଥିଲା, ସେମାନେ ବି ଚୁପ୍। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମଣିପୁର, ମେଘାଳୟ, ହରିୟାଣା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ
मोर प्रिय माने आमनकर विश्वासी मानक प्रति ताड़ना आरंभ हो साराणी। आम बेसी दूर रे नाहूँ, आम सुरक्षित अभी भी मध्य नहूँ। यही कटक रे मु आज्ञा विभिन्न बस्ती को जाए प्रभु को सेवा कार्य करने। अनेक थर मते धरिकी थाना को नहीं जाइछन, सुरक्षित भाव नहीं प्रभु सुरक्षित भाव फेरई। आम सुरक्षित नाहूँ, केवल प्रभु आम सुरक्षित। से आम चिंता करवानी यही सरकार आसिले भल, से सरकार आइले खराब, कई भल नुहति आज्ञा। मु तो से दिन से मु भोट केन्द्र को जाएनि, मु कहूनी ताने आपण मैंने जातुनि बोली। एटा मोर व्यक्तिगत इच्छा, यहाँ आम समस्त को स्वाधीनता दिखाई। मु भावे कहीं से समय को मु प्रभु को कहीं न देवी। जो प्रभु मोर सुरक्षित, जो प्रभु मते रक्षा करछंती, जो प्रभु मते खाइबा को दउछंती, जो प्रभु मोर परिवार को चलुछंती, मु कहीं तांको से समयटा न देवी। एक गुड टाइम, कारण कौन से दिन छुट्टी थाए। आ से समय आम अधिक अधिक समय वाक्य ध्यान करिपरिबा, आंठेई परिबा, प्रार्थना करिपरिबा। कौन सी सरकार आपण लंबा लाइन रे खरारे ठिया हे, झाड़माड़ हम, केतबेले गंडगोल परिस्थिति हम, किसी ग्यारंटी नहीं। ता सत्वे मध्य जो सरकार को आम देइथिबा जदि आसिला, से भी आम कथा किसी बुझीबनी। मु आज सकाळे सेलून रे गोटे भाई को कहूली, बापा माँ को मुंडिया मारू नथिबे से नेता माने एबे आपण बाबू आसी आपण गोड़ तले सोई जाउछंती। स्वार्थपर मनुष्य निजर स्वार्थ पाई केते बड़ बड़ सब डिक्लेयर करछंती। बिजुली मु गतकाली खोर्धारे थिली, मते जणे कहले डेविड भाई आपण को आउ बिजुली बिल देवाक पड़ोनी। कौ मसरू? जुलाई मसरू। मुझे कहीं आज नुहे, जुलाई मसरे कहीं जदि आपण बिल काटा चाहूँगी, आपड़ एबे भी तो सरकार अच्छा आपड़ डिक्लेयर कले जुलाई मसरू कौन कर हेनी बिल देवेनि, इलेक्ट्रिक बिल मुक्त, पूरा संपूर्ण मुक्त। कहीं आज नुहे? मोर प्रश्न हूँ से कहले आज्ञा आपण ज्ञानी बोली कहीदेले। जुलाई मास आमको भुआ बोला जो सब दल गुड़िक ए भाषण मारुंच 1000 टंका मिल, महिला मानक एमती मिल, पिला मानक एमती मिल, अमुक करा समुक करा ता पछरे बहुत किसी रहस्य अच्छे। आम से बुझीपारानी, सेटा गभीर विषय गुड़िक। आमर पैसा आमको लुटिबे, 5 टंका नेबे 5 पैसा देवे, बुझिपारे? आमठू 5 टंका नेबे आमको 5 पैसा देवे। आमे भी खुश, से भी खुश। से मोर प्रिय माने आमे लुचिबार स्थान पाई कौन करवा? परमेश्वरंकर पक्षर छाया तल को आश्रय नवा। मु आपण को आउ समय स्वल्पता जो मु आउ जनकर उदाहरण देवाक चाहूँगी। आपण मैंने मो सागर फिटातु। आउ जड़े ज्ञानी विषय देखा, आउ सी होती एस्टर। आपण मैंने एस्टर विषय शुणी थे, पढ़ी थे। आउ चलतु आम एस्टर विषय टी देखा। आपण मैंने फिटातु, एस्टर पुस्तक बाहर करंतु। बाहर कले एस्टर प्रथम एस्टर राणी विषय। अच्छा ठीक अच्छे, समय मुझे पढ़ापी कभी डेरी हम, मुझे इनसर्ट केवल चुंबक कहीदेवी। एस्टर राणीकर कौन है ना, जिते बड़े आम से एस्टर अध्यायटे पढ़ा से आम देखुचु जड़े हामान बोली जड़े उच्च पदकारी अच्छी। आ सी कौन करुच्ची? मर्दकय एवं जिहुदी मान को घृणा करुच्ची। आपने से पुस्तक पढ़िले एक कहानीटे जानीपर। आउ तार लक्ष्य रोचे से किपरि मर्दकय को एवं जिहुदी मान को विनाश कर। कारण कौन? आउ राजा कौन कले? हामान को गोटे उच्च पदरे रखिले। आते उच्च पदर रखिले, समस्त को आज्ञा करागला जे तांको नमस्कार प्रणाम करने। समस्ते नमस्कार प्रणाम करुँच, किंतु मर्दकय तांको नमस्कार बा प्रणाम करूना। आ किछि विरोधी लोक मैंने हामान को जाई जनाउछंती कौन? राजा कहते आपण उच्च पद पर अच्छा, आपण को समस्ते नमस्कार बा मुंडिया मारे। किंतु यही लोकटी मर्दकय कौन करुच्ची? आपण को सम्मान दौनी। आउ मनुष्यर चरित्र है जदि से सम्मान पाइबा योग्य, जदि सम्मान न पाए ता भीतर गोटे क्रोध आसे। आ सी कौन कर? क्रोध करी से
ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷୟ ଏବଂ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲା। ଏହି ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷୟ ଜାଣୁଛି ଯେ ହାମାନ କ'ଣ କରୁଛି ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଏହି ବିଷୟଟି ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସହିତ, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ତା'ର ସମାଧାନ କିପରି ତାହା ଶୁଣନ୍ତୁ। ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହୁଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ଆଉ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲେ। କହିଲେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ଭୟଭୀତ ନ ହେଉ, ଆମମାନେ ବିଚଳିତ ନ ହେଉ, ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା, ଉପବାସର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଠେଇଲେ। ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ନିଜେ ଆଣ୍ଠଉଛନ୍ତି, ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କ'ଣ କଲେ, ଆଣ୍ଠେଇଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠେଇଲେ, ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ, ଏଷ୍ଟର ରାଣୀଙ୍କର ଚାଳନା ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ, ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭୋଜନପାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଆଉ ରାଜା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୋଜନପାନ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଣାଇଲେ। କହିଲେ ହେ ପ୍ରିୟ ରାଜା, ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ଯଦି ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ମାରିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ହତ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ରାଜା କହିଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ଏମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ନା, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରଖିଛନ୍ତି ହାମାନକୁ, ଆଉ ସେ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ରାଜାଙ୍କର ମନରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା, ମୁଁ ରାଜା ଥାଉ ଥାଉ ସିଏ ଗୋଟେ କିଏ, ଏ ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ତାକୁ କିଏ ଦେଲା? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଉପବାସ କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଳନା କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ସେଇ ଉପବାସର ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ କ'ଣ କଲେ, ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟ ଜଣାଇଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ସେଇ ହାମାନ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେଇ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷୟଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫାଶୀ କାଠ ବନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେଇ ଫାଶୀ କାଠରେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇଦେଲେ। ଯେଉଁ ଫାଶୀରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷୟଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଥିଲେ, ସେଇ ଫାଶୀ କାଠରେ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀର ପରିଚୟ। ଆମେ ଯଦି ବିପଦରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ଅସୁବିଧା ଆମ ଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଆପଦ ଆସିଛି, ଆମେ ବିଚଳିତ ନ ହେଉ, ଆମେ ୟା ପାଖକୁ ତା ପାଖକୁ ନ ଦୌଡ଼ୁ, ଆଣ୍ଠାନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଥିଓଲୋଜି ନେଇନି, ମୁଁ ଥିଓଲୋଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଜଣେ ଥିଓଲୋଜିଆନ୍, ଆଉ ମୋର ଭେଣେଇ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଟିଚର। ମୋ ଭେଣେଇ ମୋତେ ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଥିଓଲୋଜି ନେ। ମୋତେ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିନି, ବା ମୁଁ ସେ ଆଡ଼କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ନେଇନଥିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଲି, ମୁଁ ଥିଓଲୋଜି ନୁହେଁ ନିଓଲୋଜି କଲି। ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଣ୍ଠେଇବା ଶିଖିଲି, ଆଣ୍ଠେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଶିଖିଲି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ବାକ୍ୟର ବ ଅକ୍ଷର ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କଥା କୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ ଏଇଟା କହୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠେଇବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଆମମାନଙ୍କର ଭିତରେ ପ୍ରଭାବ କରିବେ। ଆମମାନେ ହେଇପାରୁ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରୁ, ଆମେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ମୂର୍ଖ ହେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିବେ, ଜ୍ଞାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁ ଚାମ୍ବର ଯାଏ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ମାନଙ୍କ ଚାମ୍ବରକୁ ଯାଏ, କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କ ଚାମ୍ବରକୁ ଯାଏ, ଏସ୍ପି ଚାମ୍ବରକୁ ଯାଏ, ଜ୍ଞାନୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବସା ଉଠା କରେ। ଆଉ ସୁଯୋଗ ଖାଲି ଖୋଜୁଥାଏ କେତେବେଳେ ମୋ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟ ଟିକେ କହିବି। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଖେଳପ୍ରେମୀ ଥିଲି। ମୋର ଅଜଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ରେ ଯାଉଥିଲି, ମୋର ଡାହାଣ ପଟେ ବାଁ ପଟେ ଯେଉଁ ଅଜଣା ଲୋକମାନେ ବସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ କଥା କହୁଥିଲି। ଥରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କଥା କହିଲେ, ତୁ ଯଦି ଅଜଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ ବିଷୟରେ କହିପାରୁଛୁ, ମୋ ବିଷୟରେ କାହିଁ ନ କହିପାରିବୁ? ମୋର ସାହସ ହେଉନଥିଲା, ଭୟଭୀତ ହେଉଥିଲି। ଯଦି ଅଜଣା ଲୋକକୁ ମୁଁ କେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବି, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କେମିତି କହିବି? ମୋର ପ୍ରିୟ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଣ୍ଠେଇଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେ ଶକ୍ତି ଦେଲେ, ସେ ସାହସ ଦେଲେ। ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବିରୁତ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଭୟ କରୁଥିଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, ସେ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଣ୍ଠେଇବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଦାନ ଦେବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟ କହି ଶେଷ କରିବି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦାନିଏଲ। ଆପଣମାନେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ବାବିଲୋନରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ସେଠିକାର ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇତିହାସ ବହି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ରାଜା ତୋଗଲକ ବିଷୟ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଗୋଟେ ରାଜା ତୋଗଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲି। ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ପାଗଳ ରାଜା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଇତିହାସ ବହିର କାହାଣୀ କହୁଛି।
ଆଉ ସେ ରାଜା ତୁଗଲକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଇବଲ ପଢ଼ିଲି ଆଉ ଏଇ ବାବିଲନର ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲି ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ସେ ପାଗଳଠୁ ଇଏ ପାଗଳ ଆହୁରି ବଡ଼। କ'ଣ ପାଇଁ? ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଆଉ କହୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ମୋତେ କୁହ, ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କୁହ। କେଡ଼େ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ସପୋଜ ମୁଁ ଅବିକା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ତୁମେ କୁହ, ଗୋଟେ ପାଗଳା ଲୋକ ଯଦି ଏ କଥାଟା କହିବ ଆମେ ହସିକି ଉଡ଼େଇଦେବା, ଏ ପାଗଳାଟା ଗୋଟେ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି, ଦେଶର ରାଜା କହୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ମୋତେ କୁହ, ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି କୁହନି ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କୁହ। କେଡ଼େ ବିପଦଜନକ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଉଛି ଯଦି ନ କହିବ କ'ଣ କରାଯିବ, ତୁମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦ। ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା ସେଇ କଥା, ଟିକେ ଜାଣିନେବା ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଟିକେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦାନିଏଲ 2 ପର୍ବ 2 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ିବା, ତେବେ ଆମେ ପୁରା କ୍ଲିଅର ହେବା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାର କରନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ 2 ପର୍ବ 2 ପଦ। ଯିଏ ପାଉଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ସେତିକି, ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ହଁ ବାସ୍ ସେତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜା କ'ଣ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ରାଜା କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା ମୋ ଠାରୁ କଥା ବାହାରି ଯାଇଛି, ମାନେ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି, ସେ ତୀର ଆଉ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ତୈର ଅର୍ଥ ମୋତେ ନ ଜଣାଅ ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ କଟାଯିବ। କେତେ ବିପଦଜନକ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଗୋଟେ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାଗଳା ଲୋକ କହୁନି, ସାଧାରଣ ଲୋକ କହୁନି, ଗୋଟେ ରାଜା କହୁଛି। ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗୃହ ଖତରାଶି କରାଯିବ। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ରାଜା ଗୋଟେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ଆମେ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ। ମୋ ଜୀବନରେ ତ ବହୁତ ଥର ହେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଇପାରେ। ଆମେ ନିଜେ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ। ତେବେ ଆମେ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିଲି ଆଗେ ତାକୁ କୁହ, ପୁଣି ତା'ର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କୁହ। ଏଠି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦାନିଏଲ। ଦାନିଏଲ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ସେଇ ଦାନିଏଲ 2 ପର୍ବ 18 ପଦରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଦାନିଏଲ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଦାନିଏଲ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଲୋକ ଥିଲେ। ସିଏ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବି ବିପଦ, ମୁଁ ଯଦି ବି ନ କହିବି ମୋର ବି ମଧ୍ୟ ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରାଯିବ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ଼ ଝିଅ। ଅନନ୍ତର ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଦର୍ଶନରେ ସେହି ନିଗୁଢ଼ ବିଷୟ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ତହିଁରେ ଦାନିଏଲ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ତା ପୂର୍ବ ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଥିପାଇଁ ଏହି ନିଗୁଢ଼ ବିଷୟରେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ବିପଦ ଆସୁଛି, କିଛି ଏହିପରି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମେ ଶିଖିବା ଦରକାର, ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମେ ମାଗିଲେ ଆମକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଲେଖା ହେଇଛି ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ମାଗ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଆମକୁ ଅଧିକାର ମିଳିଛି, ଆମେ ମାଗିବା। କେମିତି ମାଗିବା? ଅନୁଗ୍ରହର ସହିତ, ଦୟାର ସହିତ ମାଗିବା। ନିଗୁଢ଼ ବିଷୟରେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଆପଣ ଏକଲା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତ ଭଲ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଶୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କାଠ ଜଳିବ
କିଛି ସମୟ ପରେ ଲିଭିଯିବ। ଯଦି 5ଟା କାଠ ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ନାଇଁ କି, 5ଟା କାଠ ବା 10ଟା କାଠ ଏକାଠି ଜଳୁଥିବ, ବହୁତ ସମୟ ଜଳିବ ଆଉ ବହୁତ ଜୋରରେ ଜଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆସୁଛି, ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଏକାଠି କରି ବସନ୍ତୁ, ପାରିବାରିକ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ୟା କେମିତି ଦୂର ହେବ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ଦାନିଏଲ କଲେ। ଦାନିଏଲ ଚାହିଁଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଥିଲେ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏକଲା ବସିଲେନି। ସେ କ'ଣ କଲେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣା ସଙ୍ଗୀ ହନାନୀୟ ମିସାଏଲ ଓ ଅସିୟରଙ୍କୁ ସେହି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜଣାଇଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। କ'ଣ କଲେ, ତାପରେ ଅନ୍ତରରେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଦର୍ଶନରେ ସେ ନିଗୁଡ଼ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକାଠି ହେଇକି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭରସା କରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମତାମତ ନିଅନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଛୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ ବି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରୁ ମତାମତ ନେଉନୁ, ସେଇଠି ଆମେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାସ୍ କରି ଯିବା, ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟ ଫେଲ୍, ତେବେ ରେଜଲ୍ଟ ଫେଲ୍। ମତାମତ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନୁ। ଆମେ ଭାବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲି, ମୁଁ ତ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରିବି, ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଯାଉ, ସେଇଠି ଆମେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମତାମତ ନେବା, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ଏଠି ଲେଖାଗଲା, ଅନନ୍ତର ରାତ୍ରିକାଳ ଦର୍ଶନରେ ସେହି ନିଗୁଡ଼ ବିଷୟ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ତହିଁରେ ଦାନିଏଲ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କିପରି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ। ଦାନିଏଲ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ସଦାସର୍ବଦା ଧନ୍ୟ ହେଉ, କାରଣ ଜ୍ଞାନ ଓ ପରାକ୍ରମ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଦାନ ପରାକ୍ରମ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଅଛି, କୌଣସି ନେତା ପାଖରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀ ପାଖରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଧନୀ ପାଖରେ ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଥିଲା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବିପଦ ଆସିଲେ ଚତୁର ବା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ କ'ଣ କରେ, ନିଜକୁ ଲୁଚାଏ। କିପରି ଲୁଚାଇବା, ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଲେ। ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ମେଥଡ଼, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍। ଆମମାନେ କେବଳ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ତାଙ୍କଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ତାଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ସଙ୍କଟ ବିପଦ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ ହୁଏତ ଆମେ ଜାଣୁନା। ତେଣୁ ଯଦି ବା କୌଣସି ସଙ୍କଟ କି ବିପଦ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେତେ ଲୋକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ତ ଯଦି କିଛି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ ଅଛି କିମ୍ବା କିଛି ଯଦି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ, ବେଶୀ ସମୟ ନେବା ନାହିଁ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କିଛି ଯଦି କେହି ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିବେ, ନିଜ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ କି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଆଜି ଦିନଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ଅତିବାହିତ କରାଇଲେ। ଆଜି ଦିନଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ଅତିବାହିତ କରାଇଲେ। ଆଉ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଜୀବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର କଟେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମୋତେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ବହୁତ ମିରାକଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ରୋଜଗାରକୁ ଆଜି ଯାଇନି ସେମାନେ ସତତା ଗାଡ଼ି ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ଥାଇକି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଆଜି ରୋଜଗାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆସିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଡକେଇଲେ। 500 ଟଙ୍କା ଆଜି ମୁଁ ରୋଜଗାର ଘର ଦିନ ସାରା ସେଇଠି ଥାଇକି ମହାନଦୀରେ ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ଆସିକି ଗୋଟିଏ ଭଡ଼ାରେ 500 ଟଙ୍କା କମେଇଲି ଦିନ ସାରାର ରୋଜଗାର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ମଧ୍ୟ।
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଠି ଦିଅ, ସେଠି ଦିଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ହାଡ଼ଗୁଟିର ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ମାଗିଥିଲି ପ୍ରାର୍ଥନା, ସଦାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆଉ କିଛି ଅଛି କାହାର? କିଛି ଯଦି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିବେ। ଓକେ, ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଅନେକ ପରିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାହାନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମେ ବିଶେଷ କରି ସେତେବେଳେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ। ରେଣୁ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀର ସମସ୍ୟା, ତାଙ୍କର ଗୋଟି କିଡ଼ନୀ ପୁରା ଡାକ୍ତର କହିବା ହିସାବରେ ଶୁଖିଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ଏହା ସହିତ ଆମେ ସେହି କୁନି ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତାଙ୍କର ଛାତି ଟିକେ ଦଡ଼ ଦଡ଼ ହେଉଛି, ଯେପରି ସେ ବଳ ପାଇବେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସଜଡ଼ା ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଦୂର କରିବେ। ଏବଂ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ ଆଉ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହୁଏତ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେପରି ସେ ଭଲ ହୋଇଯିବେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତା ସହିତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବିଦେଶୀ ନାୟକ ଭାଇ, ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତର ମାଢ଼ିରୁ ବହୁତ ପେନ୍ ହେଉଛି। ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ହେଲା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତା ସହିତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆସନ୍ତା 20ରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କର VBS କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ପ୍ରତିଦିନ ହୁଏତ 6:30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ? ଓକେ, ମାଇକ୍ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ଟିକେ। ପିଲାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ସମସ୍ତେ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଏବେ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ଯାହା ହେଉ ତୁ ଚାଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛୁ। ସେ ଡକ୍ଟର ମୋତେ ଅନେଇକି ମୋତେ ହସିଲା, ମାଉସୀ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା, ତୁମ ପୁଅ ଚାଙ୍ଗା ହେଇଗଲାଣି, ଟିକିଏ ଆଉ ହାଡ଼ ଅଛି ମିଶିବା ପାଇଁ, ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇ ଦେଉଛି, ସେ ଖାଇଦେବ। ତାକୁ ବି ପଚାରିଲେ ତୁ ରଙ୍ଗ କାମ କ'ଣ କରୁଛୁ? ନା କଲର୍ କାମ କରୁଛି। ତୁ କଲର୍ କାମ କରିପାରିବୁ? ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋ ହାତ ତ ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗିଛି, ମୁଁ କେମିତି କଲର୍ କାମ କରିବି? ନା ତୁ ବାଁ ହାତରେ କରିପାରିବୁ? ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି କରିପାରିବୁ। ତାପରେ ପୁଅ କହିଲା ତ, ମୁଁ କହିଲି ଟିକିଏ ହାଡ଼ ତ ଲାଗିଛି ଅଛି ସମାନ ହେବା ପାଇଁ, କେମିତି ସେ କରିବ ଆଜ୍ଞା? ନା ହଉ ତମ ମା' ଯଦି ମାଉସୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ 3 ମାସ ରେଷ୍ଟ ଦେଉଛି ତୋତେ, ବେଡ଼୍ ରେଷ୍ଟ। 3 ମାସ ପରେ ଆସିବୁ, ଆଉ ମୁଁ ଏକ୍ସରେ ଆଉ ଥରେ କରିବି। ତୁ କାମ କରିବୁ କି ନ କରିବୁ ତାପରେ ମୁଁ ତୋତେ ଜଣେଇବି। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ମନରେ ଭାବିନଥିଲି ମୋ ପୁଅ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବ ବୋଲି। ସେଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ତାକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବ, ଆହୁରି ବି ସେ କାମ କରିପାରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସେ ଯେମିତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବ। ସେ ଏଇଠୁ ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ସମସ୍ତେ ରଖ ଯେ ସେ ଛୁଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁକି ଆଗରେ ଚାଲିବ, ସେ ସବୁକିଛି ପଛରେ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ମୁଁ ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ମୋ ପିଲା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ମନ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ବି ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ଏମିତି ହେଇଗଲେ ତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ତ ଆମ ଆଡ଼ୁ ଭୁଲରୁ ଆମେ ହରେଇଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଇଏ କରୁନାହିଁ। ଯଦି କ'ଣ ଭୁଲ ଥିବ ମୋ ପାଇଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିଥିବେ, ସେଇଟା ଯେମିତି ଆମର ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ କି ଖଣ୍ଡନ କରିବେ, ଆହୁରି ଆମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଓକେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସେ,
ए जगतरे जड़े मध्य नाहांते जो माने कि ए जगतरे बाधाविघ्नर सम्मुखीन हो नाहांते समस्तଙ୍କ जीवन में किछि ना किछि बाधाविघ्न आसे हे सब मध्य आम क्या निकटक जावा कहाँठारे निजक लुचाइबा कहाँठारे आम सुरक्षित हेबा कहाँठारे आम उद्धार पाइबा कहाँठारे आम मुक्ति पाइबा किए आमको ए समस्त विपत्ति उद्धार करिब। हालेलुया जीजस हालेलुया जीजस। प्रभु आम तुम निकट को आसीअछु राजा प्रभु आम तुम निकट में प्रभु निज निजक नम्र करुअछु प्रभु आमर दोष अयोग्यता तुम्हें मार्जना करवा प्रभु आमर अपराध पाप सब तुम्हें क्षमा करवा प्रभु। हालेलुया जीजस। प्रभु आम तुम निकट में प्रार्थना करुअछु तुम निकट में निज निजक नम्र करुअछु। हालेलुया। आज प्रभु मंडलीर तुमरी लोक मैंने अनेक प्रकार प्रार्थना विनती नहीं तुम निकट को आसछन्ति प्रभु प्रत्येकों प्रति तुम्हें कृपा दृष्टि बर्ताओ प्रत्येकों प्रति तुमरी से ही अलौकिक हस्त विस्तार कर प्रभु तुम्हें दया कर प्रभु तुम्हें दया न कले आम कौन प्रकार भाव में उद्धार की रक्षा पाई पारिबु ना प्रभु तुम्हें दया कर प्रभु तुम्हें दया कर प्रभु आज वाक्य दे को तुम्हें कथा कहीअछ प्रभु एपरी एक संकट समय विपत्ति समय आम केउठारे जाई निजक लुचाइबु प्रभु आम लुचिबार स्थान सदा प्रभु परमेश्वर तुम्हें अट प्रभु आमने से परी भाव में तुम निकट को आज दौड़ी आसीचु प्रभु तुम निकट में निजक समर्पित होगापाई साहाय्य कर तुम ठारे भरोसा रखापी साहाय्य कर तुम निकट में सत्य भाव में प्रार्थना करने साहाय्य कर। हालेलुया जीजस हालेलुया जीजस। आज मंडली प्रभु से विश्वास सहित तुम निकट में प्रार्थना करुछन्ति प्रभु मंडलीर प्रत्येकों प्रार्थना प्रभु तुम निकट शुणा जाऊ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रभु जीसु तुम्हें सुस्थकारी तुम्हें आश्चर्य कार्य करवा प्रभु तुम लोक मैंने जिते बड़े प्रभु सरल हृदय सरल विश्वास तुम प्रार्थना करेंगे तुम्हें आश्चर्य कार्य कर। हालेलुया। जदि आमने आमर नवेदन प्रार्थना गुड़िक आमने जनईचु सत किंतु ये समय प्रति प्रार्थना पाई समस्ते मुख खोली प्रार्थना करूँ आम विशेष कर जिते गुड़िए प्रार्थनार अनुरोध गुड़िक आसी से सबूपाई आम प्रार्थना करूँ प्रार्थनार समय प्रभु देइछन्ति आम गोटी गोटी कर सबु विषय निमंते प्रार्थना करूँ। हालेलुया जीजस हालेलुया जीजस। आज आम समस्ते मुख खोली प्रार्थना करुछु प्रभु आम समस्ते विश्वास सहित प्रार्थना करुछु प्रभु तुम्हें आमर प्रार्थना श्रवण करवा प्रभु तुम्हें आमर समस्त चिंता विषय बुझा प्रभु आमर जीवन में आश्चर्य कार्य करवा प्रभु हे सदा प्रभु परमेश्वर तुम्हें इस्राएल परमेश्वर तुम्हें जाकुबर परमेश्वर अब्राहमकर परमेश्वर आम मानकर परमेश्वर बोले आम विश्वास करी प्रार्थना करुछु प्रभु। आज आमर मंडलीर प्रत्येकों प्रति तुमरी दयार दृष्टि रख प्रभु तुमरी से आश्चर्य हस्त प्रत्येकों प्रति तुम्हें विस्तार कर दियो प्रत्येकों प्रभु तुम्हें छुई दियो प्रभु तुम नाम तुम लोक मैंने सुस्थ हेबे। हालेलुया हालेलुया। आम आउ थे प्रभु से रेणु भौणी प्रार्थना करुछु तांकर जो किडनी समस्या रही प्रभु हे प्रिय प्रभु से डाक्तरखाना को जाई और डाक्तरों द्वारा जो समस्त विषय शुणिले प्रभु से विश्वास प्रभु हे तो से दुर्बल हो पड़ुंट प्रभु मन से अनेक प्रकार प्रभु कष्टकर विषय आसी जाइए प्रभु से सब मध्य केवल प्रभु जीशु तुम्हें सुस्थ करवा प्रभु तुम ठारे प्रार्थना करुछु तुम्हें स्पर्श कले तुम ठारे से सुस्थ हेबे प्रभु प्रभु आम से कुनी भौणी आउ थे प्रार्थना करुछु प्रभु तांकर छाती रे जहाँ कि प्रभु बाधा अच्छी कष्ट अच्छी प्रभु तुम्हें स्पर्श कले से तुम ठारे भल हो तुम्हें स्पर्श कले तुम नाम से बल पाइबे प्रभु तुम्हें साहाय्य कर प्रभु आम विशेष कर से ही पुओ प्रदीप आम प्रार्थना करुछु गत दिन मानक प्रभु तांकर हाथ गोड़ भांगी जाइथिला प्रभु केते जे कष्ट रे से रोउथिले प्रभु ए प्रभु ए समस्त विषय मध्य तुम्हें अनुग्रह तुमरी कृपा दृष्टि तांको प्रति वर्ताइल और प्रभु तांकर माँ जी साक्ष्य देउथिले एते प्रकार विपत्ति घटिथिला सत किंतु प्रभु से यथाशीघ्र भल मध्य हो जाइछन्ति प्रभु संपूर्ण से भल हो जिवे एवं से प्रभु से कार्य को जीवाकु पारिबे एथिपाई प्रभु से ही भंगा हाड़ू को तुम्हें जोड़ी दियो बोली प्रार्थना करुछु प्रभु तुमरी गौरव पाए प्रभु तुमरी गौरव पाए तुमरी महिमा निमंते से पुओं को तुम्हें संपूर्ण सुस्थ कर प्रभु तुम्हें दया कर आम विदेशी भाई प्रार्थना करुछु तांकर जो दांतरे जो प्रोब्लेम रही प्रभु जो असुस्थता पाए और प्रभु तांकर जो पेन होची प्रभु और प्रभु सप्ताह सारा से माने कष्ट अच्छे प्रभु जीशु तुम नाम प्रार्थना करुछु प्रभु तुम्हें तांको स्पर्श कले तुम नाम से सुस्थ हेबे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु तुम्हें तुमरी धन्यवाद दौछु प्रभु तुम्हें सुस्थ करुछ बोली तुमको धन्यवाद दौछु।
हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमे विशेष करी प्रेम भाई को पाई धन्यवाद दूचु तांकर जो प्रभु डाहाण हाथ रे जो प्रभु व्यथा होउची से भल ताकू से उठे पारना प्रभु केवल प्रभु जीशु तुम्हें सुस्थकारी तुम्हें सुस्थकारी प्रभु तुम नाम आम विश्वास प्रार्थना करुचु प्रभु तांकर से हाथ जेपरी संपूर्ण भाव में व्यथा दूर हो से संपूर्ण भल हो तुमरी गौरव पाए प्रभु तुम्हें स्पर्श कर तुमरी सुस्थता दियो प्रभु आम विशेषकर आलिस माँ को प्रार्थना करुचु प्रभु तांकर मध्य प्रभु दुई हाथ प्रभु बहुत पेन होउची से बहुत कष्ट अच्छी प्रभु तुम्हें स्पर्श कले तुम नाम रे प्रभु से सुस्थ लाभ करेंगे हालेलुया 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 तुमरी लोक मान तुम्हें सुस्थता देउछ बोली आम विश्वास करुछु सुस्थता देउछ बोली विश्वास करुछु प्रभु तुम ठारे प्रार्थना करुछु सेपरि अनुग्रह कर एठा स्थित समस्ते प्रभु आज जो जो आशा आकांक्षा विश्वास सहित तुम निकट को आसुँच प्रभु प्रत्येक मनोवांछा पूर्ण कर प्रत्येक जीवन में शांति आसु प्रत्येक जीवन में सफलता आसु प्रत्येक जीवन तुम से आशीर्वाद विशेषकर आत्मिक जीवन में आहुरी वृद्धि पाइबा प्रत्येक को साहाय्य कर प्रभु प्रभु मंडली को आशीर्वाद कर आज मंडली मध्य अनेक हुए तो प्रभु अनेक निज निजर कार्य व्यस्तता मध्य प्रभु ये विशेष प्रार्थनार समय को आसी पारि ना प्रभु प्रत्येक जेपरी तुमरी मंडली मध्य को आसवे प्रभु प्रत्येक को साहाय्य कर प्रत्येक हृदय कथा कह समवेत प्रार्थना आहुरी मंडली को शक्तियुक्त करू बोली प्रार्थना करुछु प्रभु आसंता 20 ରୁ 24 तारीख पर्यंत जो पिलामानकर जो VBS कार्यक्रम करा प्रभु प्रचुर बहु परिमाण रे पिला माने आसी जोग देबे प्रभु और सेठाकर समस्त परिचालना सेठाकर समस्त शिक्षक शिक्षयित्री माने एवं सेठाकर समस्त शिक्षा जेपरी तुमरी पिलामानन को प्रभु उत्साहित करने को पारिबो प्रभु जो पिला माने प्रभु सेमानकर जीवन रे परित्राणर अनुभूति पाई पारि नाहंती प्रभु ये VBS सेमाननको प्रभु जीशु को जानिबा को पारिबे प्रभु ये VBS रे सेमाने प्रभु तुमको व्यक्तिगत त्राणकर्ता भाव में ग्रहण करने को पारिबे प्रभु तुमरी कार्य हो प्रभु तुमरी कार्य हो ए VBS कार्यक्रम प्रभु अनेक पिला माननको मन परिवर्तन करने साहाय्य कर प्रभु तुम्हें दया कर प्रभु आज वाक्य देथिबा प्रिय दासों धन्यवाद दूचु प्रिय दासों को बहुल रूपे आशीर्वाद कर प्रभु तांकर परिवार को विशेषकर पुओं को तुम निकट को आणुअछु ये यौवन समय से प्रभु तुम भय बढ़ी तुमरी गौरवर कारण होगापाई तांकर परिवार पाई प्रार्थना करुछु समस्त परिवार प्रत्येक को नाम धरी जानिअछ प्रत्येक को कुशलता एवं सुरक्षा प्रदान कर बोली प्रार्थना करुछु प्रभु आज उपासना प्रभु तुमरी उपस्थिति देल प्रभु धन्यवाद दूचु आमनकर समस्त निवेदन प्रार्थना प्रभु तुम निकट में शुणा जाऊ बोली आम प्रार्थना करुछु महिमा प्रशंसा गौरव कर्ता आपण जुगे जुगे तुमरे हो जीशु नाम रे क्षुद्र प्रार्थना मागुअछु आमेन हे आमान स्वर्गस्थ पिता तुम्भ नाम पवित्र बोली मान्य हो तुम्भ राज्य आसु जो रूपे स्वर्ग रे सही रूपे पृथ्वी रे तुम्भ इच्छा सफल हो आज आमान को प्रयोजन आहार दियो आमने जेपरी निज निज अपराधी मान को क्षमा करियछु सेहीपरि आमान को अपराध सब क्षमा कर परीक्षार आमान को आण नाही मात्र मंदरु रक्षा कर जेणु राज्य पराक्रम गौरव सदा सर्वदा तुम्भर आमेन एते बेले पिता ईश्वर प्रेम त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टर अनुग्रह दया पवित्र आत्मा चिरंतन शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता आम समस्त संगे संगे हेवंतु आमेन जेसुंक रक्त रे जय जेसुंक रक्त रे जय जेसुंक रक्त रे जुगे जुगे जय आमेन 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 धन्यवाद समस्त को थैंक यू।